السلام علیکم میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آئی ہوپ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے۔ اور آج میں آپ لوگوں کو ایک کہانی بھی بتانے والی ہوں۔ کہانی کا ایک قصہ ہے جو بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے، جس میں توبہ نسو کا میں قصہ بتانے جا رہی ہوں۔ اور نسو کیا ہے، توبہ نسو کیا ہے، اس کے بارے میں آپ ذرا غور و فکر کیجیے گا، ضرور سنیے گا اور پلیز ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور پوری ویڈیو سنیے گا، اور آپ لوگوں کو کافی کچھ علم بھی ہوگا اور کافی کچھ آپ کو اس سے سبق بھی ملے گا انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نسو ایک عورت نما آدمی تھا جو کہ باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد تھا، جسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی زبانوں سے ہم لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ جسے جو مردوں کی طرح تو ہوتے تھے، آواز مردوں جیسی ہوتی تھی، لیکن وہ ہوتے تھے عورت، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو نسو جو آدمی ہے وہ تھا تو مرد، لیکن اپنے آپ کو اس نے ایسا بنا دیا تھا کہ جسے دیکھ کے سب لوگ سوچتے تھے کہ یہ عورت ہے۔ تو یہاں پر اسی کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا اور سبھی اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم کی لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کی ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ توبہ توڑتا رہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام میں گئی اور حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا گرہا یعنی کہ بہا گودھر یعنی کہ موتی یا ہیرا کھو گیا ہے۔ تو بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے، تو سب کی تلاشی لی گئی، ہیرا نہیں ملا۔ نسو رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو اس نے سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کری اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، میرا لاج رکھ لے مولا۔ تو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اور آپ اگر سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ آپ کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول کرتا ہے۔ تو اللہ نے نسو کی بھی دعا کو قبول کی اور اس کی بھی عزت کی لاج رکھی۔ پھر وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز آئی کہ نسو کو چھوڑ دو، وہ ہیرا مل گیا ہے۔ نسو نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرو، لیکن نسو نے بہانہ بنایا اور کہا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے اور میں مساج نہیں کر سکتا ہوں۔ تو نسو نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے اور سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا بھی پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے اس نے مال بھی کمایا تھا وہ سب کا سب غریبوں میں تقسیم کر دیا اور شہر کی طرف نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اللہ کی عبادت میں ایسا مشغول ہوا کہ اس کو دنیا کی خبر ہی نہ رہی۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے کی بھینس ہے، کہیں بھاگ نہ جائے اور یہاں آ گئی ہے، تو جب تک اس کا مالک نہیں آ جاتا ہے تب تک میں اس کا دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ لہٰذا اس کی وہ دیکھ بھال کرنے لگ گیا، اور کچھ ہی دنوں بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا تو اس مقام پر پانی تو نہیں تھا، لیکن نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا اور نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ نسو کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ نسو نے ان پیاسوں سے وہاں کنواں کھدوا دیا اور وہاں پر مطلب جو بھی تاجروں نے اسے پیسہ دیا تھا تو ان پیسوں سے اس نے کیا کیا، وہاں پر کنواں تو تھا نہیں، تو پیاس کی شدت میں لوگ وہاں پر اگر آ جائیں اور انہیں پیاس لگی ہو تو اس جگہ پر اگر پانی نہ ملے تو کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ تو تاجروں نے جو اسے پیسہ دیا ہوا تھا ان پیسوں کا اس نے وہاں پر کنواں بنوا دیا، اور آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بھی بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک کے جا پہنچے اور بادشاہ میں دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔
हुआ। उसने नसू को पैगाम भी भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं और मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आएं। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला तो उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं और मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर उस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और भी बढ़ गई। तो बादशाह ने कहा कि अगर नसू नहीं आ सकते तो मैं खुद ही उनके पास चला जाता हूँ। तो जब बादशाह नसू के इलाके में दाखिल हुआ तो खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। चूँकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसू को मिलने आ रहे थे और रिआया भी नसू की खूबियों की गर्विदा थी, तो इसलिए नसू को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। अल्लाह का करिश्मा देखिए कि अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है, और अगर बंदा अपने सच्चे दिल से अल्लाह को कबूल कर लेता है और बिना कोई गलत काम के अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है तो अल्लाह अपने बंदों को कभी गिरने नहीं देता, इज़्ज़त भी नवाजता है, ज़िल्लत से भी बिल्कुल रिहाई अता फरमा देता है, और अल्लाह हर चीज़ से नवाजता है जो उस बंदे को चाहिए। लेकिन उस वक्त जब वो अल्लाह की लज़्ज़त में मशगूल हो जाता है तो उस बंदे को किसी भी चीज़ की लालच नहीं होती। वो सिर्फ सोचता है कि हमें अल्लाह की मोहब्बत मिल गई तो मेरे लिए दुनिया और आखिरत हमारे दोनों बन गई। लेकिन अल्लाह ने दुनिया में दिखाना था कि मैं अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये सोचिए कि हमारी जो माएँ होती हैं, हमारे जो बाप होते हैं, वो हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो सोचिए हमारा रब जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यारा है वो हमसे कितनी मोहब्बत करता होगा। तो यहाँ पर नसू को अल्लाह की तरफ से यही दिखाया गया था कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, और हम और आप जैसे गुनहगार जो लोग हैं, हम अल्लाह की इबादत तो करते हैं लेकिन उसमें लज्जत नहीं मिल पाती है, तो हमारे अंदर कुछ न कुछ कोई कमियाँ होती हैं जिसे हमें दूर करना चाहिए। और नसू ने जब नसू के पास जब वो बादशाह आए और नसू को जब उनको हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से मलकुल मौत को कि इनकी रूह कब्ज़ कर ली जाए, तो नसू को वहाँ की बादशाहत भी मिल गई। लेकिन नसू ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया, और वही जो शहज़ादी जिसे औरत का भेष बदलकर हाथ लगाते हुए भी वो डरता था, तो उस शहज़ादी ने नसू से शादी कर ली। और एक दिन नसू दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था, तो एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाइए। तो नसू ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसू ने हुक्म दिया कि उसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा की कसम से कहने लगा और खुदा के हुक्म से भी कहने लगा कि ए नसू जान लो, मैं ना इंसान हूँ और ना ही कोई जानवर भैंस, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं और तुम्हारे इम्तिहान के लिए वारिद हुए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हारी मुबारक हो, और वो दोनों जो फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए, इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नसू कहा जाता है। तारीख के किताब में नसू को बनी इसराइल के एक बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है। हमें इस कहानी से सबक तो ये मिलता है कि नसू रिज़्क़ कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था, लेकिन जब वो अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने रिज़्क़ के असबाब पैदा कर दिए और बादशाहत अता कर दी। ये कहते नहीं कि अल्लाह जब एक दरवाज़ा बंद करता है तो हज़ारों दरवाजे खोलता है, चाहे वो रिज़्क़ के हों चाहे वो किसी भी दरवाजे में। तो अल्लाह ने एक दरवाज़ा तो बंद किया क्योंकि नसू ने उससे सच्ची तौबा की, तो अल्लाह ने उसके लिए हज़ारों दरवाजे पैदा कर दिए, हज़ारों दरवाजे खोल दिए, क्योंकि वो हराम तरीके से लज्जत हासिल करना छोड़ा था उसने, तो अल्लाह ने उसकी निकाह के लिए शहज़ादी भी अता फरमा दी, और अल्लाह ताला को उसकी तौबा करने और उसके तामुरात इस पर कायम रहने की उसको तौफीक भी अता फरमाई। तो हमें अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी इसी तरह बिल्कुल सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या अरहमर राहिमीन। आई होप आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपना बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, और ताकि हम इसी तरह आपके लिए एक अच्छी तरीके से वीडियो लेकर के पेश हो। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।